Spillage, madam. Sorry? Spillage. Sorry? Spillers. Spiller is like which is used to spill the water. That is a noun. You are very close actually. Action. మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. We are discussing an action. మనం యాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒలికిపోయింది అనేది ఒక పని. సో ఈ పనిని ఏమంటాము? యు ఆర్ వెరీ క్లోజ్ యాక్చువల్లీ. స్పిల్డ్. స్పిల్ ఇస్ ద V1 ఫార్మ్. స్పిల్డ్ అనేది పాస్ట్ ఫార్మ్. స్పిల్డ్. SPILLED. స్పిల్డ్ అని అంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఇన్ ద chat box. SPILLED is the word. Spilled అంటే ఒలికిపోయింది అని అర్థం. The water spilled over the paper. Water పేపర్ పైన ఒలికిపోయాయి. The tea spilled over the shirt. Tea షర్ట్ పైన ఒలికిపోయింది. ఇలా మనము వాడుతాం. ఓకే, సో మీకు ఒక చిన్న టాస్క్, ఆ స్పిల్డ్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక 5 సెంటెన్సెస్ రాసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే, fine. So once again, I would like to tell you the importance of vocabulary. Try to grab new vocabulary. మనకున్న పద సంపద సరిపోదు. సో పద సంపదని పెంపొందించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. ఏదైనా కొత్త పదాన్ని వినడమో, రాయడమో, చూడడమో, మూవీస్ లో వినడమో, ఎలాగో అలాగా మీ ఇష్టం. వింటారా చూస్తారా అనేది మీ ఇష్టం. బట్ ట్రై టు లెర్న్ అ వర్డ్. రోజుకు ఒక్క పదమైనా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. జస్ట్ విని వదిలేయడం కాకుండా మనం 5 స్టెప్స్ ని డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఆ 5 స్టెప్స్ ని ఫాలో అవుతూ vocabulary. Let me share it to you also. You can also screen that. You can also see that. Yes, is my screen visible? Yes. Yes. So story, you just need to read it actually. The title of the story, The Yellow Cheese. Do you like my new coat? It's a question kada. Question tone అనేది ఉండాలి వాయిస్ లో. Do you like my new coat? Yes, what a nice blue coat. Sorry, black coat? Before you read, can you name the colors? So it's a question. క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు క్వశ్చనింగ్ టోన్ అనేది వినిపించాలి క్లియర్ గా వాయిస్ లో. ఓకే, అండ్ ద yellow cheese. Good yellow cheese. I wish I had some, said Mother Mouse. But I cannot go and get it now. I have so much work to do. Where is the cheese? Asked Little Mouse. Down at Uncle Mouse's store, said the mother. Mr. Rat saw it there this morning, a big yellow cheese as big as a cave. I'll go to the store for you, said Little Mouse. So this is how we are supposed to read. సో ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఈడీతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ? సారీ, we don't have. And like yeah, so this is one expression ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం మెన్షన్ చేయాలి. yes, asked. asked అనకూడదు. said ని said అనకూడదు. it is said. said little mouse. said. asked little mouse అని ఈ రకంగా ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది. అండ్ లేటర్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాము. సో టంగ్ ట్విస్టర్స్ ని టంగ్ ట్విస్టర్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి ముందు ఒక 10-20 టైమ్స్ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. టంగ్ ట్విస్టర్, ఆ టంగ్ ని మనకి ట్విస్ట్ అవుతుంది. ట్విస్ట్ అయితేనే మనకు కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది. ఏదో ఊరికే కి అలా వాయిస్ అనేది చేయకూడదు. సరిగా చదవలేకపోతున్నాం అనుకోండి, వి షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఫస్ట్. మనం ముందుగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు వి జస్ట్ గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్, అలవాటు అయిపోతుంది మనకు. అప్పుడు ఈజీగా మనం చదవగలుగుతాం. ఓకే, yes, it was mentioned as Vivo raised your hand. Could you please mention your problem or what? Is there anything that you need to ask? Ma'am, yesterday ఇది మీరు పెట్టారు కదా మేడం మీకు ట్విస్టర్ కోసం. yes, పెట్టానండి. సో pronunciation task. Piper. Peter Piper. Peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled pepper? If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,
Where is the peck of pickle pepper Peter Piper picked? So ER, ED తో end అయ్యేటువంటి words. And third one is just for fun, like red lorry, yellow lorry. So just to practice, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okay. Unit, New York. So unit, New York. Just a small tongue twister. And next again, sa sound in improve చేసుకోవడం. 6 slippery snails slid slowly seaward. 6 slippery snails slid slowly seaward. సా అనేది ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం. అండ్ తర్వాత ఈ ఈ ఈ వైతో కానీ టీతో ఎండ్ అయ్యే టీ అనే లెటర్ ని టా అనే సౌండ్ వినిపించకూడదు. మనకి తెలుగులో టా ఉంటుంది కదా, టా, టమాటోలో టా సౌండ్ వినిపిస్తుంది, కానీ ఇంగ్లీష్ లో మనకి టమాటో అనకూడదు, టమాటో. టాకి చాకి మధ్యలో ఉండాలి. టమాటో, టమాటో, టమాటో. Okay, so we need to be a bit careful when we are pronouncing this cha letter. It is ta, ta ka, cha, cha. Chaki chaki మధ్యలో రావాలి. కంప్లీట్ గా చా రాకూడదు, అటు కంప్లీట్ గా టా రాకూడదు. చా, చా. పెట్టి, పెట్టి అనకూడదు. పెట్టి, Betty bought some butter, but the butter was bitter. Actually, ఇది కూడా సగం tongue twister, complete tongue twister. Like Betty bought some butter, the butter was bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better. This is the complete tongue. So ta sound ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. And how can I cram in a clean cream can? So this again క్లా క్రా అనేది కరెక్ట్ గా పలకడం కోసం. క్లా క్రా. Okay, how can I cram in a clean cream can? Okay, cla and cra sounds అనేవి వినిపించడం కోసం. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Fresh fried fish. Black background, brown background. Okay, so pronunciation అనేది కొంచెం మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. అండ్ ఎవరైతే షేర్ చేయలేదో వాయిస్ రికార్డింగ్, ఒకసారి 1-2 సార్లు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ అనేది పంపించడానికి ట్రై చేయండి. ఎనీవే యూ విల్ హ్యావ్ 2 days టైం, రైట్? సాటర్డే, సండే అండ్ మండే నైట్ కదా మనకు క్లాస్ జరిగేది. ఈ 3 రోజులలో టైం కుదిరించుకొని ప్రీవియస్ టాస్క్ ని కూడా కంప్లీట్ చేసి పంపించండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టాస్క్. సో వొకాబులరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో వొకాబులరీ ఎలా డెవలప్, కోమలి గారు గ్లాడ్ టు మీట్ యూ మ్యామ్ అని నేను మీతో పలకరించాను. మీరు ఏమని రెస్పాండ్ అవుతారు? గ్లాడ్ టు మీట్ యూ మ్యామ్. Glad to meet you too, ma'am. Very good, super. Glad to meet you too అని మనము ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, శివాజీ గారు, how do you do? Fine, ma'am. What about you? This is not correct actually. How do you do అంటే మనము మళ్ళీ how do you do అని రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంది. ఓకే, that is what we are going to discuss. Don't worry. Yes. Madam, how do you do అంటే? It's not a question. We'll explain. We'll discuss. Okay. I'm just giving you some examples. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఒకదాని తర్వాత we'll discuss in detail. Okay. Okay. Yes. Okay. Next, Padmaja ma'am. How are you, ma'am? I'm good, madam. How are you, madam? Yes, I'm doing good. Thanks for asking. Wonderful. So I'm good is the correct answer. Super. సో ఇప్పుడు నేను ముగ్గురిని పలకరించాను. ముగ్గురు పలకరించినలో 2 కరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఒకరు లైక్ తెలియకపోవచ్చు మనకి. సో ఇలాంటి మనకి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు మనకు ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్ రమణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. రెస్పాండ్ అవుతారులే అని మిగతా వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉంటారు. సో ఎవరైనా ఏదైనా అడిగినప్పుడు, ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు దానికి సరైన పద్ధతిలో రెస్పాండ్ అవ్వడమే ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ లెట్ us discuss. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గ్రీటింగ్స్. గ్రీటింగ్స్ దగ్గర నుంచి మనం మొదలు పెడతాము. గ్రీటింగ్స్ ఎప్పుడైనా మనం ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు గ్రీట్ చేస్తాము చెప్పండి? when do we greet a person? when we sorry కలిసినప్పుడు. ఎస్, జస్ట్ when we meet a person. మనం ఎవరినైనా ఎందుకు పలకరిస్తాము? ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు పలకరిస్తాం. సో మీరైతే ఎలా పలకరిస్తారు చెప్పండి? How are you? First hi అంటాం. హాయ్. ఎస్, మోస్ట్ కామన్ గ్రీటింగ్ ఏంటి? హాయ్. సో హాయ్ పలకరించినప్పుడు మీరు ఏమని రెస్పాండ్ అవుతారు? Hello. హలో అని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, లేదా తిరిగి హాయ్ అని కూడా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. మనకందరికీ తెలిసిన విషయం. అండ్ ఫస్ట్ వన్ హాయ్.
సో దానికి రెస్పాన్స్ ఏంటి? హాయ్ అని కానీ హలో అని కానీ రెస్పాండ్ అవుతుంది. Hello. సెకండ్ వన్ హలో. Hello. హలో హలో అనేది How కూడా are ఒక you? రకమైన పలకరింపు. సో ఎవరైనా హలో అని చెప్తే మనం తిరిగి హలో Hello. అని చెప్పచ్చు, లేదా హాయ్ అని కూడా చెప్పచ్చు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ పలకరింపు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పలకరింపుడు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రీటింగ్స్, నాట్ అబౌట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హౌ ఆర్ యూ వస్తున్నట్టుంది అందరికి. హౌ ఆర్ యూ బికమ్స్ ఎ క్వశ్చన్. ఓకే, సో పలకరింపులు గ్రీటింగ్ కి స్టార్ట్ చేద్దాము. హాయ్ హలో ఇస్ అ గ్రీటింగ్. సో దానికి తిరిగి మనం హాయ్ హలో రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ గ్రీటింగ్ హౌ డు యు డూ. ఇంతకుముందు నేను ఎవరినో గ్రీట్ చేశాను కదా, హౌ డు యు డూ అని. దిస్ ఈజ్ అ గ్రీటింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్. హాయ్ అంటే ఏంటి? ఒక పలకరింపు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే హౌ డు యు డూ అనేది కూడా ఒక గ్రీటింగే. హాయ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? డు వి హావ్ ఎనీ మీనింగ్? హాయ్ అంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా? లేదు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే హౌ డు యు డూ అనేది కూడా స్మాల్ గ్రీటింగ్. దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ మీనింగ్ టు దిస్ గ్రీటింగ్. ఈ గ్రీటింగ్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అంటూ ఏమీ లేదు. హలో అంటే కూడా ఒక రకమైన గ్రీటింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే హౌ డు యు డూ అంటే కూడా ఒక రకమైన గ్రీటింగ్ అంతే తప్ప దానికంటూ మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా మీనింగ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఓకే, షేక్ గారు, డిడ్ యు గెట్ ద ఆన్సర్? ఫైన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్. హాయ్ అనేది ఒక రకమైన గ్రీటింగ్, హలో అనేది ఒక రకమైన గ్రీటింగ్, హౌ డు యు డూ అనేది ఒక రకమైన గ్రీటింగ్. ఇంకొక కామన్ గ్రీటింగ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ Good evening. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్. సో దీనికి ఏమని రెస్పాండ్ అవ్వాలో మనకందరికీ చాలా బాగా తెలిసింది, రైట్? గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే మనం కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అని, ఈవినింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. కావాలంటే ఇంకొక వర్డ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్తుంది. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ అని యూజ్ చేస్తుంది. సో ఈ గ్రీటింగ్స్ అన్నింటిలో జనరల్ గా మనం అఫీషియల్ గా ఫార్మల్ గా గ్రీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హౌ డు యు డూ గ్రీట్ చేయొచ్చు. అలానే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అనేది వాడచ్చు. హాయ్ హాయ్ హలో అనేమో మనం ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో హాయ్ హలో అనేది గ్రీట్ చేస్తాం. మేడం హౌ డు యు డూ అంటే ఎలా ఉన్నారు అని కదా మేడం? No ma'am, it is a greeting. That is what I explained just now. It is a greeting, not a question. How do you do is not a question. How do you do is a greeting. Hi అనేది ఎలాగైతే ఒక గ్రీటింగ్ అవుతుందో, how do you do అనేది కూడా it is a greeting. మేడం మీనింగ్ చెప్పండి మేడం తెలుగులో దానికి. మీనింగ్ చెప్పండి మ్యామ్. Are you listening to the class? Are you listening? Are you doing some other thing? Could you please turn on your video if you don't mind? I would like to see you. I would like to see your beautiful face. Could you please turn on your camera? Are you here? So I already told you, hi is a greeting. There is no meaning to that. In the same way, how do you do is also a greeting and there is no specific meaning to that. Am I clear? Understood all of you? Yes, ma'am. Understood. Yes, I have a small request. If you are doing some other thing, please try to follow the recordings. Okay, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మళ్ళీ మీరు తిరిగి క్వశ్చన్ చేస్తే విన్న వాళ్ళకి కొంచెం బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది కదా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో గ్రీటింగ్స్ లో భాగంగా మనము హే అనేది కూడా ఒక రకమైన గ్రీటింగ్. హే ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్. ఇన్ఫార్మల్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో హే అంటూ ఉంటాం. లైక్ ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం హే అని కూడా పలకరిస్తుంటాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రీటింగ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద రెస్పాన్సెస్. హాయ్, హలో, హే, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రకమైన గ్రీటింగ్స్. అండ్ ఈ గ్రీటింగ్స్ తో పాటు మనము ఇంకొక గ్రీటింగ్ దట్ ఈస్ హౌ డు యు డూ. హౌ డు యు డూ అంటే కూడా ఒక రకమైన గ్రీటింగ్. అండ్ ఈ హౌ డు యు డూ అనే పదానికి మనము హౌ డు యు డూ అని రెస్పాండ్ అవుతాం. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ గ్రీటింగ్. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ టు దాట్. హౌ డు యు డూ, హౌ డు యు డూ ఇస్ అ గ్రీటింగ్. హౌ డు యు డూ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ మీనింగ్. సేమ్ లైక్ హాయ్, హాయ్ కి రాపో అనే మీనింగ్ ఏమీ లేదు కదా. ద సేమ్ వే హౌ డు యు డూ కి కూడా స్పెసిఫిక్ తెలుగు అర్థం అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఇంకొక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. చిన్న పిల్లలు మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, లైక్ మనం ఏదైనా ఒక తెలుగు పదాన్ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అబ్బా అన్నాం అనుకోండి. అబ్బా అంటే ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుందా? ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. బాధని లేదా ఎక్సైట్ అబ్బా ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం బాధను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అబ్బా అంటాం. అబ్బా అంటే ఏంటి? There is no meaning.
there is for some words మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని ఇంగ్లీష్ అనే కాదు తెలుగులోనైనా ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా there are some words which are used to express feeling. There is no particular meaning to few words. కొన్ని పదాలకి మీనింగ్స్ అనేవి ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనకి కొన్ని పదాలని ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేయడానికి కూడా ఉండదు. సో సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఐ డోంట్ గెట్ ద వర్డ్ రైట్ నౌ. లైక్ కొన్ని వర్డ్స్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటూ ఉండవు. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంట్లో హూప్స్ అని కూడా అనొచ్చు కదా మ్యామ్. హూప్స్ అని కూడా అంటాం. సో హూప్స్ అనేది గ్రీటింగ్ ఎందుకు రాదు, ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు సడన్ సడన్ ఫీలింగ్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి షర్ట్ అని అలాంటి పదాలన్నీ వాడుతున్నాం. అవన్నీ విల్ డిస్కస్. వాట్సాప్ మ్యామ్. వాట్సాప్ ఈస్ ఆల్సో అ గ్రీటింగ్. yes, వాట్సాప్ అనేది కూడా మనం వాడుతున్నాం. దట్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్. అది కూడా మనకు ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ తో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. వాట్సాప్ మ్యాన్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, sorry. So this is how we greet a person and we respond to the greeting. ఈ విధంగా మనం గ్రీట్ చేయొచ్చు. ఇలా మనల్ని ఎవరైనా గ్రీట్ చేసినప్పుడు మనం ఈ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. హలో ఎవ్రీవన్. హలో Hello, madam. Hello, madam. హలో హలో మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. Hello, madam. గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, ma'am. Very good. Super. Thank you so much for your response. So when a class begins, when a person is greeting, so try to respond to that greet. Okay. So this is about greetings and responses. And now let us discuss how to ask, how are you? How are you అనేది జస్ట్ how are you అనే పదంతో అనే క్వశ్చన్ తో మాత్రమే కాదు, ఇంకా కొన్ని వేరే పదాలతో కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో how are you అనే దానికి మనం ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ చూద్దాము. ఇంతకు ముందు పద్మజ మేడం రెస్పాండ్ అయ్యింది, కరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. లైక్ ఎవరైనా మనల్ని how are you అని అడుగుతున్నప్పుడు I am fine అనేది అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. I'm fine should be Thank you. avoided. I'm fine అనేది మనము అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. We must Good. say I'm good. I'm good. Thank you. What about you? అని కూడా మనము రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. There was some noise from somebody actually. Where it is I don't know. I'm just putting everybody on mute. స్క్రీన్ జూమ్ చేస్తారా? Sorry. Okay, is it enough? Yes. Okay, a small request from my side. If there is any mic problem or if there is any background noise from your side, please stay on mute. Okay, నేను అందరినీ ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టాను. మీ వైపు నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఏమీ లేకపోతే యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో హౌ ఆర్ యూ అనే దానికి మనం ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ వర్డ్ హౌ ఆర్ యూ. ఎలా ఉన్నారు అని అడగడానికి మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ప్రశ్న హౌ ఆర్ యూ. హౌ ఆర్ యూ అంటున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ ఫైన్ అనేది అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఏం వాడాలి? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. వాట్ అబౌట్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యూ అని కూడా అనొచ్చు మనం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ, అండ్ యూ అనొచ్చు. లేదా ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ, హౌ ఆర్ యూ అని కూడా అనొచ్చు. ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ, వాట్ అబౌట్ యూ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉన్నారు అని అడగడానికి హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని కూడా మనము అడగొచ్చు. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అనేది ప్రశ్న అవుతుంది. హౌ డు యూ డూ అనేది గ్రీటింగ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దిస్ ఇస్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్. జనరల్ గా మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడైనా ఎలా నడుస్తుంది అంటూ ఉంటాం కదా. అంటే లైక్ నీ జీవితం ఎలా నడుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రశ్న అడుగుతారు. అది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా ఉన్నారు అనే కదా అర్థము. అందుకనే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో లైక్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే మీ జీవితం ఎలా నడుస్తుందో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్, యూ కెన్ సీ. ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, అండ్ హౌ ఆర్ యూ టుడే. హౌ ఆర్ యూ టుడే అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడు వాడతామంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా జబ్బు చేసినప్పుడు మనము ముందు 2-3 రోజులు మన ఆరోగ్యం బాగా లేదనుకోండి, అప్పుడు మన ఈ రోజు ఎలా ఉంది అని అడుగుతూ ఉంటారు చూడండి. అలాంటి సందర్భాలలో మనం హౌ ఆర్ యూ టుడే అనేది వాడతాం. నాట్ ఓన్లీ లైక్ హెల్త్ ఇష్యూస్, ఫిజికల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, జాబ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా, ఫస్ట్ డే జాబ్ కి వెళ్ళినప్పుడు, క్లాస్ కి ఫస్ట్ డే జాబ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం హౌ ఆర్ యూ టుడే అనేది యూజ్ చేయకపోవచ్చు. హౌ ఆర్ యూ టుడే ఇస్ లైక్
ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. నా రిజల్ట్స్ కి నేను సాటిస్ఫైడ్ గా లేను. నేను చాలా డల్ గా కూర్చొని ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను. నా రిజల్ట్స్ ఏంటి అంటే నాకు 100కి 95 మార్క్స్ వచ్చాయి. అయినా కూడా అమ్మాయిలు సాటిస్ఫై అవ్వరు కదా, సో ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను. 2 రోజులు తిండి తిప్పలు మానేసి ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను. సో నన్ను చూసిన వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు మరి అంటూ ఉంటారు కదా. సో హౌ ఆర్ యూ టుడే అనేది మనం వాడతాం. సో మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయినా, ఫిజికల్ గా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా సరే మనం హౌ ఆర్ యూ టుడే అనేది ప్రశ్నిస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఐఎమ్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే అంటే నెగిటివ్ గా, కొంచెం నెగిటివ్ గా ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఓకే అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే అని చెప్పొచ్చు. హౌ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నెక్స్ట్ ఇంకొక రకమైన ప్రశ్న. హౌ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, అంతా ఎలా నడుస్తుంది, హౌ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద ట్రాక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ అంటే కూడా మళ్ళీ హౌ ఆర్ యూ లాగానే, జస్ట్ ఆల్ ఆర్ ద సిమిలర్ టైప్స్. యాక్చువల్లీ ఎలా ఉన్నారు అని అడగడానికి మనం ఇన్ని రకాలుగా అడుగుతాము. సో ఎవరు ఏ విధంగా అడుగుతున్నారో దానికి అనుగుణంగా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో అవతలి వ్యక్తి ఏ వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తూ ప్రశ్నిస్తున్నారో మనం కూడా అదే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఆన్సర్ చేయాలి. హౌ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్, ఇట్స్ గోయింగ్ వెల్. యూ కెన్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద వర్డ్స్ హియర్. క్వశ్చన్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఉంది, ఆన్సర్ లో కూడా ఎవ్రీథింగ్. హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్, ఇట్స్ గోయింగ్ వెల్. How are you today? Today, Roju, I'm good. Okay, I'm fine today. I'm good today. You can say. How are you doing? I'm doing well. So question lo doing undi, andike manam answer chestunnappudu kuda doing anedi use chestunnam. So please have a look at the screen. Okay. So this is about different ways of asking how are you. How are you? Excuse me, ma'am. Vidana. Yes. Ma'am, ikkada first question ki how are you ki I'm fine enduku avoid cheyamannaru? Fine is like for example we have 3 degrees. General ga manaku 3 degrees untayi, like good, fine, like good, better, best అని 3 degrees ఉంటాయి. సో ఈ ఫైన్ అనేది గుడ్ కంటే ఇంకా లీస్ట్. సో మనం ఎలా ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ గుడ్ రాదర్ దాన్ లీస్ట్. లీస్ట్ కంటే కూడా మనం బెటర్ వర్డ్ యూజ్ చేయడానికి వి గో విత్ గుడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైన్. ఫైన్ వాడటం తప్పేమి కాదు, బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి లేడీస్ ఉన్నారు. సో లేడీస్ హౌస్ వైఫ్ అని ఇదివరకు వరకు మనం వాడుతుండే వాళ్ళం. అది తప్పేమి కాదు, కానీ ద బెటర్ వర్డ్, ద అడ్వాన్స్డ్ వర్డ్ ఏంటి, హోమ్ మేకర్. సో హోమ్ మేకర్ ఇస్ ద బెటర్ వర్డ్ దాన్ ద ప్రీవియస్ వర్డ్. గతంలో ఉన్న పదానికంటే దిస్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా అడ్వాన్స్డ్ వర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ ఫైన్ అనేది లీస్ట్ వర్డ్, దానికి బెటర్ వర్డ్ ఐఎమ్ గుడ్. సో వి ప్రిఫర్ ఐఎమ్ గుడ్. ఓకే, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ హౌ ఆర్ యూ. సో ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఎవరైనా హౌ ఆర్ యూ అని అడిగినప్పుడు, ఈ రకాలుగా అడిగినప్పుడు దానికి సరైన విధంగా సమాధానం చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఎవరైనా మనల్ని హౌ ఆర్ యూ అని అడిగినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో మనము బాగా లేనప్పుడు నెగిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. అప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అని చెప్పడానికి బదులు ఐఎమ్ ఓకే అని మనము రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. మొహం మీద కొట్టినట్టు నేను బాలేను అని చెప్పాం కదా. మనకి ఎంత సీరియస్ గా హెల్త్ బాగాలేకపోయినా ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు, ఓకే ఫైన్ అంటూ ఉంటాం. సో అలాంటి సందర్భాలలో వీ కెన్ యూజ్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ ఐఎమ్ ఓకే, ఐఎమ్ ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ నౌ, ఐఎమ్ లిటిల్ టైర్డ్, నాట్ బ్యాడ్. సో నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇట్ ఇస్ స్టిల్ పొలైట్ గానే మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఐఎమ్ ఓకే, నాట్ బ్యాడ్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్ నౌ అని కూడా మనం యూజ్. హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్ నౌ అని కూడా మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద greetings and responses. Understood? Yes, ma'am. Next one is meeting someone. సో జనరల్ గా మనల్ని ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మనం కొన్ని రకాల పదాలని వాడుతుంటాం. లైక్ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. నైస్ టు మీట్ యూ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు చివర్లో TOO అనే వర్డ్ ని జోడిస్తూ మనము ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఊరికే నవ్వి వదిలేయకూడదు. ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చి గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని చెప్పగానే మనం ఏం చేస్తామో జనరల్ గా నవ్వుతాం, నవ్వి వదిలేస్తాం కదా. సో అలా చెయ్యకుండా మనము తిరిగి కరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నైస్ టు మీట్ యూ, నైస్ టు మీట్ యూ టూ, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ టూ అని చివర్లో TOO అని జోడించేస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. ఓకే, సో నైస్ టు మీట్ యూ, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అనేది మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ మిమ్మల్ని కలవడం నాకు ఆనందంగా ఉంది అని ఎవరైనా అడగడానికి, అలా చెప్పడానికి మనం హ్యాపీ టు మీట్ యూ అని కూడా వాడచ్చు. హ్యాపీ టు మీట్ యూ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే మనం ఏం చెప్తాం, నాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది అంటాం కదా.
అలానే ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లో కూడా సేమ్ హియర్ అని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సేమ్ హియర్ అని మనం తిరిగి రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మనము ఈ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఉపయోగించవచ్చు. సో ఫస్ట్ 2 ఫ్రేజెస్ అయితే చాలా సింపుల్. చివర్లో ఒక 2 జోడించేస్తే సరిపోతుంది. హ్యాపీ టు మీట్ యూ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హ్యాపీ టు మీట్ యూ కి రెస్పాండ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని కూడా చెప్పవచ్చు, తిరిగి రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, లేదా సేమ్ హియర్ అని సింపుల్ గా కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. హ్యాపీ టు సీ యూ కూడా చెప్పొచ్చు కదా హ్యాపీ టు సీ యూ అని కూడా చెప్పొచ్చు. హ్యాపీ టు సీ యూ, హ్యాపీ టు మీట్ యూ, హ్యాపీ టు సీ యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం, చాలా కాలం తర్వాత మనల్ని ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది లాంగ్ టైం నో సీ అనే పదం. విన్నారా ఎప్పుడైనా? అదొక రకమైన పలకరింపు. ఎవరినైనా మనం చాలా రోజుల తర్వాత కలిస్తే లాంగ్ టైం నో సీ అనే ఒక పలకరింపు ఉంటుంది. సేమ్ అది తెలుగులో నుంచి తీసుకున్నదే. ఎవరైనా మనం చాలా రోజుల తర్వాత కలిస్తే ఏమంటాం? చూసి చాలా రోజులు అయింది అని పలకరిస్తుంటాం కదా. సీ యూ టు మీటింగ్ సారీ, సీ యూ టు మీటింగ్ see you to meet you అనము, అది ఎండింగ్ లో వాడతాం. see you later అని, అది ఒక సంభాషణని ముగిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వాడుతాం. ఓకే, సో చాలా రోజుల తర్వాత మనల్ని ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మనం లాంగ్ టైమ్ నో సీ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ని వాడతాము. మూవీస్ లో ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం దీన్ని. ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మూవీస్, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూసినప్పుడు ఒకసారి చూడండి, లాంగ్ టైమ్ నో సీ అంటే చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిమ్మల్ని తెలుగులో పలకరించాను అనుకోండి, చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది అని, మీరు తెలుగులోనైతే ఏమని రెస్పాండ్ అవుతారు చెప్పండి? అవును, చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, అవును చాలా రోజులు అవుతుంది అంటాం. లేదా ఊళ్ళో లేను అందుకే కలవలేదు అంటాం. లేదా నేను కొంచెం బిజీగా ఉండే అందుకే కలవలేకపోయాను అంటాం. సేమ్ హియర్, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి లాంగ్ టైమ్ నో సీ అంటే, యా ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్, అవును చాలా కాలం అయ్యింది అని చెప్పొచ్చు. ఎస్ ఐ వాస్ లిటిల్ బిజీ అని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. లేదా ఐ వాస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అని కూడా మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఎస్ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్, ఎస్ లాంగ్ టైమ్ మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సో లాంగ్ టైమ్ నో సీ అని ఎవరైనా పలకరిస్తే మనం ఎస్ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్, ఎస్ లాంగ్ టైమ్, ఎస్ ఐ వాస్ లిటిల్ బిజీ, I was not at home, I was out of station అలా మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అని కూడా రెస్పాండ్ అయితే మనం కూడా yes it has అని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. నైస్ టు సీ యూ అగైన్, సో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నప్పుడు నైస్ టు సీ యూ టూ అని మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. నైస్ టు సీ యూ అగైన్, సో చాలా రోజుల తర్వాత పైన హ్యాపీ టు మీట్ యూ టూ అని కూడా చెప్పొచ్చా మేడం? హ్యాపీ టు మీట్ యూ టూ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎస్ యూ కెన్ సే TOO2 అని చివర్లో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. హ్యాపీ టు మీట్ యూ టూ అని కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మీ అన్నిటిలో కూడా మనం కామన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చి హాయ్ అని చెప్తే మనం ఎంత కంఫర్టబుల్ గా, ఎంత క్విక్ గా, చాలా సింపుల్ గా తిరిగి హాయ్ అని రెస్పాండ్ అవుతాం కదా. అలానే మిగతా వాటికి కూడా లాంగ్ టైమ్ నో సీ, హ్యాపీ టు మీట్ యూ, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, నైస్ టు మీట్ యూ ఇలాంటి పలకరింపులకి అంతే కంఫర్టబుల్ గా, అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా, అంతే క్విక్ గా, అంతే స్ట్రాంగ్ గా మనం చెప్పాలి అంటే వీటన్నిటిని మనము అలవాటు చేసుకోవాలి. అలవాటు లేకపోవడం వల్లనే మనం బ్లాంక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఆ బ్లాంక్ లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ టు గెట్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్, అలవాటు చేసుకునే ప్రయత్నం అనేది మనం చేస్తూ ఉండాలి. అండర్స్టాండ్? ఓకే, yes madam. yes మేడం. Yes, madam. That is Yes, about madam. all these greetings. సో ఇలా మనల్ని లాంగ్ తర్వాత, చాలా కాలం తర్వాత ఎవరైనా కలిస్తే ఈ రకమైన గ్రీటింగ్స్ అనేవి మనం వాడుతూ ఉంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సారీ. సో థ్యాంక్ యూ ఎలా చెప్పాలి, సారీ ఎలా చెప్పాలి, థ్యాంక్ యూ చెప్తే ఏమని రెస్పాండ్ అవ్వాలి, సారీ చెప్తే ఏమని రెస్పాండ్ అవ్వాలో ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అంటే తెలుగులో కృతజ్ఞతలు. ఎప్పుడైనా థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు చెప్తాం మనం? వై డు వి సే థ్యాంక్ యూ? ఏదైనా హెల్ప్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఏమన్నా హెల్ప్ చేసినప్పుడు, ఎస్, మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ఏదైనా సహాయం పొందినప్పుడు మనం థ్యాంక్ యూ అనేది చెబుతాం. సో థ్యాంక్ యూ ఎలా చెప్పొచ్చు చెప్పండి? థ్యాంక్ యూ అనే వర్డ్ చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీథింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, many thanks, వెరీ I am గుడ్. already grateful to you. Yes, I'm grateful to you అని కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, సో మనం
కృతజ్ఞతా భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి థ్యాంక్ యూ అనే పదాన్ని తిప్పి తిప్పి చెప్పొచ్చు. లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్, మెనీ థ్యాంక్స్. ఇవన్నీ థ్యాంక్ యూ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అని కూడా అనొచ్చు కదా మేడం. సో నైస్ ఆఫ్ యూ అనేది లైక్ ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు హెల్ప్ కోరలేదు కానీ మీరు నాకు వచ్చి సహాయం చేశారు. సో అప్పుడు నేను థ్యాంక్ యూ అని కృతజ్ఞత చెప్పకుండా సో నైస్ ఆఫ్ యూ అంటే. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూర్చున్నాను, నా పక్కన సీట్ లో మీరు కూర్చున్నారు, ఎవరైనా వచ్చి లైక్ ఒక మీరు నేను పక్కన కూర్చున్నాము, ఒక ఓల్డ్ లేడీ వచ్చారు, ఓల్డ్ లేడీ కోసం మీరు లేచి మీ సీట్ ఇచ్చారు, మీరు నాకు సహాయం చేయలేదు, అక్కడ వచ్చిన వ్యక్తికి సహాయం చేశారు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు అప్రిషియేట్ యూ, నేను మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు నేను సో నైస్ ఆఫ్ యూ అంటాను. సో సచ్ సిచ్యువేషన్స్. లేదా మనకి ఇప్పుడు ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు మనం హెల్ప్ అడగక ముందే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎనీ పెన్, నేను పెన్ను కోసం ఇటు అటు వెతుకుతున్నాను, నా అవసరాన్ని అర్థం చేసుకొని నాకు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి పెన్ ఇస్తే, సో ఐ డింట్ ఈవెన్ ఆస్క్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, నేను అసలు హెల్ప్ కోరనే లేదు, కానీ నా అవసరాన్ని అర్థం చేసుకొని మరి నాకు వచ్చి సహాయం చేస్తారు, ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ ఆస్క్, నేను అడగక ముందే. అలాంటి సందర్భాలలో మనం సో నైస్ ఆఫ్ యూ అనే సో నైస్ ఆఫ్ యూ అనే థ్యాంక్ యూని చెప్తాం. ఓకే, సో యా థ్యాంక్ యూ అనేది ఎలా చెప్తాము, థ్యాంక్ యూనే మనం చాలా రకాలుగా వాడుతూ ఉంటాము. సో నైస్ ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అనే పదాన్ని కూడా వాడుతుంటాం. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అన్నప్పుడు ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్పెల్లింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ GREAT, ఇట్ ఈస్ GRATE. ఓకే, GREAT అంటే గొప్ప అనే అర్థం వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మనం గొప్ప గురించి మాట్లాడడం లేదు, కృతజ్ఞతా భావాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఐ ఆమ్ grateful, GRATE. Okay, let me show you. Yes, this is the word. I am grateful to you అని చెప్తాం. ఓకే, ఐ ఆమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అంటే తెలుగు అర్థం చెప్పాలి అంటే నేను మీ సహాయానికి రుణపడిపోయాను అని. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ, సో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ అని చెప్పడం. ఓకే, సో ఇలా మనము చాలా సందర్భాలలో థ్యాంక్ యూ అనేది సహాయం పొందినప్పుడు ఈ రకంగా థ్యాంక్ యూ అనేది చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఇలా రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అని కూడా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో నైస్ ఆఫ్ యూ అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే ఫైన్. సో మరి ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు, సో మరి అప్పుడు ఏమని రెస్పాండ్ అవ్వాలి? వెల్కమ్. వెల్కమ్ అని చెప్పు. చిన్నపిల్లలు అయితే మనకి ఎక్కువగా మంచిగా వెల్కమ్ అని చెప్తుంటారు కదా, స్కూల్లో నేర్పిస్తారు. సో లైక్ మనం చాలా కామన్ గా యూజ్ చేసేది వెల్కమ్. ఎవరైనా థ్యాంక్ యూ చెప్పగానే వెల్కమ్ అని చెప్తుంటాం. yes of course it is correct, there is nothing wrong in that. థ్యాంక్ యూ చెప్పు, థ్యాంక్ యూ కి వెల్కమ్, నో మెన్షన్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా మై ప్లెజర్ అని వాడొచ్చు. సో ఇంతకు నేను ఎవరికో థ్యాంక్ యూ చెప్పాను కదా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్ అని, యూ కెన్ సీ ఇట్స్ మై ప్లెజర్, అది నా ప్లెజర్, క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం నాకు ఉపయోగకరం అనే ఉద్దేశంతో మీరు చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ అని. ఇట్స్ మై ప్లెజర్ అనేది మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. మై ప్లెజర్, ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్, సో ఐ ఆమ్ హియర్ ఫర్ లెర్నింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ అని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఐ మీన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్ అని నేను చెప్తే, ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్ కి చెప్తే యూ కెన్ రెస్పాండ్ లైక్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్, ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కుడ్ అటెండ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దిస్ సిచ్యువేషన్. జనరల్ గానైతే మనం సింపుల్ గా యు ఆర్ వెల్కమ్, మై ప్లెజర్, ప్లెజర్ ఈజ్ మైన్ అని కూడా వాడచ్చు. సింపుల్ రెస్పాన్సెస్ ఏంటి? యు ఆర్ వెల్కమ్, మై ప్లెజర్, ప్లెజర్ ఈజ్ మైన్. తిరిగి థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్పొచ్చు, తప్పేమీ లేదు. ఎప్పుడు మ్యూచువల్ గా ఉన్నప్పుడు, అంటే మ్యూచువల్ సహాయం, ఇద్దరు హెల్ప్ చేసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్. యా, నేను మీకు, మీరు నాకు సహాయం చేసుకున్నప్పుడు మనం తిరిగి రెస్పాండ్ థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్పొచ్చు. మ్యూచువల్ హెల్ప్ జరిగినప్పుడు, అక్కడ ఒకరు ఇంకొకరికి, ఇద్దరికి కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకున్నప్పుడు, మ్యూచువల్ హెల్ప్ జరిగినప్పుడు మనం తిరిగి థ్యాంక్ యూ అని కూడా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సెస్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ కి మనం ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు? యు ఆర్ వెల్కమ్, మై ప్లెజర్, ప్లెజర్ ఈస్ మైన్, లైక్ థ్యాంక్ యూ అనేది చెప్పొచ్చు. దాట్స్ ఓకే, ఎనీ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆల్వేస్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ అనేది ఒక సుపీరియర్ ఒక సబార్డినేట్ కి ఒక పని అప్పచెప్పారు. సో సబార్డినేట్ చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా చాలా క్విక్ గా, చాలా సిన్సియర్ గా కంప్లీట్ చేశారు. సో అది సుపీరియర్
అందరికి ప్లస్ అయ్యింది, అంటే అది ఉపయోగపడింది, రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. స్పెషల్లీ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్, అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఈమెయిల్ కంటే కూడా మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చాటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఈవెన్ అఫీషియల్ చాటింగ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రెండ్లీ చాటింగ్, అఫీషియల్ చాటింగ్ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో నడుస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఒక్కొక్క టీమ్ కి ఒక్కొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈమెయిల్స్ అనేది అంత క్విక్ గా మనం ఓపెన్ చేయం కాబట్టి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రెసెంట్ వరల్డ్ లో అప్డేట్స్ అన్ని కూడా వాట్సాప్ లోనే నడుస్తూ ఉంటాయి. సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఒక సుపీరియర్ వచ్చి థ్యాంక్ యూ చెప్పినప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఆల్వేస్ సర్ అని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, ఆల్వేస్ మ్యామ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇలాంటివి చేయడానికి నేను ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాను అనే ఉద్దేశంతో. ఓకే, ఆల్వేస్ అని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఎనీ టైం అన్నా కూడా, ఆల్వేస్ అన్నా కూడా దగ్గరగా, లైక్ ఎప్పుడైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అనే ఉద్దేశంతో మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సారీ. వెన్ డూ యూ సే సారీ? సారీ ఎప్పుడు చెప్తారు? తప్పు చేసినప్పుడు. మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు, అవతల వ్యక్తికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మనం సారీ అనేది చెప్తాం. మన వల్ల అవతలి వ్యక్తికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మనం సారీ అనేది చెప్తాం. అండ్ కొన్ని సందర్భాలలో అవతలి వ్యక్తి చెప్పింది మనకు ఏదైనా అర్థం కానప్పుడు కూడా మనం సారీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో సారీ అనే పదాన్ని, మన వల్ల ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? ఎక్కువగా సారీ అనే పదాన్ని రకరకాలుగా చెప్తుంటాం. లైక్ సారీ, ఐఎమ్ సో సారీ, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, అండ్ వెరీ వెరీ సారీ అని వాడుతుంటాం. సో సారీ పదాన్ని కాకుండా మనం ఇంకొక వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఫర్గివ్. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై అపాలజీస్. అపాలజీ వర్డ్ కూడా వాడొచ్చు. మై సిన్సియర్ అపాలజీస్. ఈమెయిల్ రైటింగ్ లోనైతే మనం మై సిన్సియర్ అపాలజీస్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. మై సిన్సియర్ అపాలజీస్, please accept my apologies, please forgive me, kindly forgive me, Kindly accept my apology. yes, kindly accept my apologies, kindly accept my sorry. ఇలా రకరకాలుగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇస్ కన్వీనియంట్ టు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. పార్డన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. పార్డన్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే, ఇంత బిగినింగ్ లో మేడం ఎవరో డిస్కస్ చేశారు కదా, లైక్ అవతలి వ్యక్తి మాట్లాడింది మనకి ఏదైనా కారణం వల్ల వినపడకపోయినా, అర్థం కాకపోయినా, లేదా వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వర్డ్స్ వల్ల మనకు అర్థం కాకపోయినా మనం పార్డన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేనే అంబానీ మూవీలో మనకి సగం సినిమా ఉంటుంది కదా పార్డన్ అనే వర్డ్. చూసారా మూవీస్? నేనే అంబానీ మూవీ, ఆర్యా మూవీ. హావ్ యు ఎవర్ వాచ్ దట్ మూవీ? నయనతార గారు యూజ్ చేస్తారు ఆ మూవీలో. సగం సినిమా దాదాపు ఫస్ట్ 15-20 మినిట్స్ హీరో ఏం మాట్లాడినా కూడా హీరోయిన్ అర్థం కానట్టు పార్డన్ పార్డన్ అంటూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ షీఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్ షీ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అక్కడ? ఆవిడకి ఏమీ అర్థం కాలేదు, అంటే భాష అర్థం కాలేదు అని యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ మూవీలో. సో పార్డన్ అంటారు, పార్డన్. అండ్ ఆ పార్డన్ అనే వర్డ్ చెప్పే విధానం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇస్ లైక్ పార్డన్, పార్డన్ కాదు, పార్డన్, పార్డన్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అవతల వ్యక్తికి అర్థం కావాలి, మీరు చెప్పింది అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు పార్డన్ అన్నారనుకోండి, నాకు అది డైరెక్ట్ గా నాకు అర్థం కావాలి. ఓకే, నేను చెప్పింది ఈ వ్యక్తికి అర్థం కాలేదు, నేను ఇంకా వేరే విధంగా చెప్పాలి, లేదా గట్టిగా చెప్పాలి, లేదా నెట్వర్క్ చూసుకొని చెప్పాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో పార్డన్ అనే వర్డ్ ఎక్కువగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, పార్డన్ అని వాడుతుంటాం. ఓకే, మై బ్యాడ్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే, మనము అఫీషియల్ గా ఒకటి పంపించబోయి, అంటే ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ మాత్రమే, ఖచ్చితంగా ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇది వాడాలని కాదు. సో జనరల్ గా ఒక ఫైల్ పంపించబోయి ఇంకొక ఫైల్ పంపించినప్పుడు, లేదా ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి అంటే తప్పు నాదే అని అంగీకరిస్తుంటాం చూడండి, తెలుగులో తప్పు నాదే అని అంగీకరిస్తుంటాం కదా. అలాంటి సందర్భాలలో మై బ్యాడ్, సారీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్పాను, నేను మీకు మెయిల్ పంపించాను చూసుకోండి అని చెప్పాను. సో మీరు నాకు, మేడం మీరు చాలా హంబుల్గా నా దగ్గరకు వచ్చి, మేడం నాకు మెయిల్ రాలేదు అని చెప్పారు. నేను మళ్ళీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, లేదు నేను పంపించేశాను, నువ్వే చెక్ చేసుకో అని చెప్పాను. సో మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకున్నారు, అప్పటికి కూడా మీకు రాలేదు. సరే ఏంటి, మళ్ళీ వచ్చి నన్ను అడిగారు, అప్పుడు నేను చెక్ చేసుకుంటే అది డ్రాఫ్ట్లో ఉండిపోయింది. సో అప్పుడు తప్పు నాది కదా. సో అప్పుడు ఇట్స్ మై బ్యాడ్, సారీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో తప్పు నాదే అని ఒప్పుకుంటున్న సందర్భాల్లో మై బ్యాడ్ అనేది వాడుతుంటాం. వాట్సాప్ చాటింగ్ లోనైనా, ఈమెయిల్ రైటింగ్ లోనైనా, ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ లోనైనా కూడా మనం దీన్ని వాడచ్చు. దిస్ ఇస్ హౌ వి సే సారీ. గాట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. సారీ. సో ఈ విధంగా మనం సారీస్ అనేది చెప్పొచ్చు. మరి సారీ చెప్పినప్పుడు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి?
మీరైతే ఏమని రెస్పాండ్ అవుతారు? ఓకే నో ఇట్స్ ప్రాబ్లం ఓకే, No problem. నాట్ అట్ ఆల్. No, not at all. Not a problem at all. Forget about it. No issues. No issues అనేది కూడా మనం వాడతాం. జస్ట్ ఫర్గెట్ ఇట్. Just forget it. That's fine. That's fine. No issues. ఇలా మనం రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. వెరీ గుడ్. సో సారీ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ఇట్స్ ఓకే, దట్స్ ఆల్ రైట్, నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్, దట్స్ ఫైన్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. ఇలా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంకొక రకంగా కూడా రెస్పాండ్ అవుతాం. ఎలా అంటే డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. యా, అవన్నీ పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి మనకి తప్పు చేశారు, కానీ ఆ తప్పు వల్ల మనం చాలా అఫెక్ట్ అయిపోయాం, మనకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది. సో అప్పుడు వచ్చి సారీ చెప్పారు. సో మనం ఇక ఓకే ఫైన్, సారీ చెప్పారు కదా అని చెప్పి వదిలేసుకున్నాం. సో అప్పుడు ఇట్స్ ఓకే, డోంట్ రిపీట్ ఇట్ అనేది చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఓకే బట్ ప్లీజ్ డోంట్ రిపీట్ ఇట్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం, అలా కూడా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు నేను ఇద్దరం కలిసి ఒక టీంలో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో టీమ్ లీడర్ వచ్చి ఒక వర్క్ ఇచ్చారు, ఇద్దరికి షేర్ చేసుకోమని చెప్పారు. సో నేనేమో మంచిగా వెళ్ళి ఇచ్చిన పనిని చేయకుండా నేను లీవ్ పెట్టేశాను. వర్క్ బర్డెన్ అంతా మీ మీద పడిపోయింది కదా. సో సుపీరియర్ ఇచ్చిన వర్క్ మీరు ఇద్దరు కలిసి చేయాల్సింది మీరు ఒక్కరే చేశారు. సో అప్పుడు మీకు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయారు కదా, మీ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడిపోయింది కదా. సో అప్పుడు నేను తెల్లారిని మీ దగ్గరకు వచ్చి సారీ అని చెప్తే ఓకే అక్క మీరు నన్ను క్షమించేస్తున్నారు, ఓకే ఫైన్, కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చెయ్యకు అని వార్న్ చేస్తున్నారు. సో అలా వార్న్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇలా చెప్తాం, లైక్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ బట్ డోంట్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్, దట్స్ ఫైన్ బట్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం. ఇలా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం సారీ చెప్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో సారీ డోంట్ రిపీట్ అగైన్ అని కూడా అనొచ్చా మ్యామ్? Yes, don't repeat. Again anakudadu, don't repeat. So please don't repeat. Okay. So this is about sorries and thank yous. And next let us discuss one more thing, how to request a person, which is really very important for oral communication and especially for this online classes. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ కి రిక్వెస్ట్ చేసే విధానం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా మనకి ఏదైనా రిక్వెస్ట్, ఎవరినైనా ఏదైనా అడగాలి అంటే మోస్ట్ కామన్ గా యూజ్ చేసే వర్డ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Excuse me is the most important word that we must use in our day-to-day life. It is our basic etiquette. ఆ ఎటికెట్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా మనము చాలా రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాము. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం ఎటికెట్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ కొంచెం హంబుల్ గా మాట్లాడాలి అంటే ద బెస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ద బెస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్పి మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి అడగొచ్చు. లేదా రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో మీకు డౌట్ ఉంది లేదా మీకు అర్థం కాలేదు, అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ చెయ్యండి అని అడగడం ఎటికెట్స్ అనేది కాదు, అది మంచి మర్యాద కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కాలేదు, నేను 2 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీకు అది అర్థం కాలేదు. అర్థం కానప్పుడు అడగడంలో తప్పేమీ లేదు. లేదా నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఆ క్వశ్చన్ కి మీకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. సో ఇలాంటి సందర్భాలలో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఆస్క్ అగైన్, నేను మిమ్మల్ని మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కనుక మీ ఇంటెన్షన్ అయితే, సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్, ప్లీజ్ ఆస్క్ అగైన్ అని అడగకూడదు. ఎలా చెప్పాలి? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, could you, if you don't mind, could you please ask me again? If you don't mind, could you please ask me again? Could you please explain again? The best word is like excuse me to manam modalu pettali. This is the polite word of making a request, and the best word also to make a రిక్వెస్ట్ చేయడానికి చాలా మంచి పద్ధతి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అండ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం మోస్ట్ కామన్ గా ప్లీజ్ అనే వర్డ్ ని కూడా యూజ్ చేస్తూ రిక్వెస్ట్ అనేది చేస్తుంటాం. లైక్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, ప్లీజ్ వెయిట్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. మనం ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్షన్ అనేది ప్లీజ్ తర్వాత వాడుతూ ఉంటాము. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ,
I have been requesting you right from the beginning that please turn on your video. Please turn off your audio if there is any voice, background voice from your side. And మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కదా. సో ప్లీజ్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద ఎటికేట్స్. ఆ విధంగా మనము మర్యాదలు అనేది ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీరు చెప్పింది ఏమైనా అర్థం కాకపోతే సారీ అంటున్నాను చూడండి. దట్ ఈస్ మై హ్యాబిట్. సో అవతలి వ్యక్తి చెప్పింది అర్థం కాకపోతే నాకు వెంటనే వచ్చే వర్డ్ సారీ. సారీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్? So this is how we make a request. Okay, I don't know who is that writing severely on the screen. Could you please stop writing on the screen? I don't even know who is that. Are you all able to see those writings? మీకు అందరికీ కూడా కనిపిస్తుందా? నాకు ఒక్కదానికి yes. Vivo mobile. Okay, fine. Thank you so much. So this is how we make a request. So request చేస్తున్నప్పుడు మనము ప్లీజ్ అనే వర్డ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే వర్డ్ వాడతాము. కుడ్ యూ ప్లీజ్ అనేది కూడా వాడతాం. కుడ్ యూ ప్లీజ్ అనేది ఇంకా హంబుల్, చాలా పొలైట్ అండ్ చాలా హంబుల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కుడ్ యూ ప్లీజ్. ఈవెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ సుపీరియర్స్ ఆల్సో. ఒక ఆఫీస్ లో సుపీరియర్ మేనేజర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం కుడ్ యూ ప్లీజ్ అనేది వాడొచ్చు. ద బెస్ట్ పొలైట్ అండ్ హంబుల్ వర్డ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ తర్వాత మెటీరియల్ షేర్ చేయడం నా బాధ్యత, నేను మర్చిపోయాను అనుకోండి, లైక్ ఇంపొలైట్ గా షేర్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద గ్రూప్ కంటే కూడా యూ కెన్ బి అ బిట్ హంబుల్. కొంచెం హంబుల్ గా ఉండడం తప్పేమీ కాదు కదా. కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద మెటీరియల్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద టాస్క్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ మై ఆన్సర్స్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ షేర్ చేయమనడానికి, మెటీరియల్ షేర్ చేయమనడానికి, మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనడానికి సింపుల్ గా మీరు కుడ్ యూ ప్లీజ్ అనే స్ట్రక్చర్ ని వాడచ్చు. కుడ్ యూ ప్లీజ్. అండ్ ఇంకొకటి మే ఐ అని కూడా మనం వాడచ్చు. రిక్వెస్ట్ కాదు, అది అడగడానికి. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా అడగాలనుకోండి, లైక్ మే ఐ ఆస్క్ ఎ డౌట్. సారీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ క్వశ్చన్. మే ఐ రీడ్, మే ఐ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మే ఐ ఆస్క్ మై డౌట్. ఇలా మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వాడచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో దీస్ ఆర్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ రెస్పాన్సెస్. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనము ఎటికెట్స్ అండ్ మేనర్స్ అని అంటాం. మర్యాదలు, లైక్ వాట్ డు వి కాల్, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఏంటి అంటే మర్యాదలు. ఓకే, మర్యాదలు మంచి నడవడికలు, మర్యాదలు మంచి నడవడికలను ఎటికెట్స్ అండ్ మేనర్స్ అని అంటారు. సో ఈ రోజు మీ టాస్క్ ఏంటి అంటే, మనం కొన్ని గ్రీటింగ్స్, కొన్ని రెస్పాన్సెస్ అన్ని చూసాం కదా. సో మీరు సొంతంగా సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. మీకు ఈ షీట్ లో, ఈ ఫైల్లో కనిపిస్తున్నటువంటి సెంటెన్సెస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక చిన్న సంభాషణ రాయాలి, ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ రాయాలి. That conversation should contain at least 10 to 15 sentences. A conversation between a teacher and a student. Teacher: hello children. Students: hello teacher, very good morning teacher. Then teacher: good morning everyone, please sit down. Then students. Ala teacher ki student ki madhyalo sambhashana. So student అడగొచ్చు, excuse me teacher, I have a small doubt regarding the previous class. Then teacher: yes, may I know your doubt please? Then student: so I didn't understand the topic, could you please explain me again? Teacher: yes sure, so what is your doubt? So అలా ఒక చిన్న సంభాషణ రాయాలి. టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి అని మాత్రమే కాదు, మీ ఇష్టం. ఒక ఫ్రెండ్ అండ్ ఫ్రెండ్ మధ్యలో రాసినప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ని యూజ్ చేయాలి. సుపీరియర్ కి సబార్డినేట్ కి అయితే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో రాస్తారా, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కి మధ్య. ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం స్ట్రేంజర్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా, స్ట్రేంజర్ తో కాన్వర్సేషన్ రాస్తారా. ఏదైనా ఒక చిన్న సంభాషణ తీసుకొని, ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ తీసుకొని, ఒక చిన్న సంభాషణ రాసి దాన్ని గ్రూప్ షేర్ చేయాల్సి ఉంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ టాస్క్. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ बाद में काम करते हैं ना।
Spelling? Etiquette and manners. ETIQUETTES. Etiquettes and manners. ETI? QUE, I have mentioned on the screen. ETIQUETTES. Etiquettes and manners. It is like Maryadalu, manchi maryadalu. ETIQUETTES. Etiquettes and manners. Okay, ma'am. Thank you. So etiquettes and manners అంటే like how to say sorry, how to say thank you, how to respond, how to greet, ఇవన్నీ కూడా etiquettes and manners కిందకి వస్తాయి. Madam, can you please tell me the tomorrow's class? Tomorrow we may start the grammar. We may begin grammar classes from our next class. Okay? Monday, madam. Yes. Tomorrow in the sense our next class. Okay? Fine. Any other questions? No, ma'am. Okay, fine then. So don't forget about the task and కొందరు మాత్రమే చేస్తున్నారు కదా. So I request everybody to please do the task and share it in the group. Don't neglect the task. Okay? Okay, madam. Good night. Fine then. Let us meet in the next session. Bye everyone. Take care all of you. Have a peaceful sleep all of you. Thank you. Thank you, madam.